ਚੱਕ ਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ। ਮਾਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ ਚਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। मोदी सरकार ਨੂੰ किसानां ने दिता ठोकवा जवाब। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने कड्डे सरकार दे सारे भुलेखे। नवजोत सिंह सिद्धू ने कुंवर विजय प्रताप दे इस्तीफे ते घेरी कैप्टन सरकार। विरोधियों ते भी लगाए जम के निशाने। मीडिया सामने आए कुंवर विजय प्रताप, कीते वड्डे खुलासे। पंजाब के राज्यपाल नाल भी कीती मुलाकात। कैमरे च कैद होईयां गंदियां हरकतां, कुटापा ते फरियादां। महिला के प्राइवेट पार्ट विच मिर्चां पाउण दी कीती गई कोशिश। पुलिस बनी रही मूक दर्शक। हुण खबरां विस्तार नाल। खेती कानूनां दा विरोध कर रहे किसानां नूं दिल्ली सरहदां तो हटाउण लई केंद्र सरकार ने नवीं कवायद विढ़ी है। गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार नूं इह जिम्मेवारी दित्ती है, जिस दा नाम ऑपरेशन क्लीन दिता गया है। देखो की है पूरी खबर। केंद्र सरकार वालों बनाए गए 3 विवादित खेती कानूनां खिलाफ दिल्ली दीआं बरूहां ते बैठे किसानां नूं केंद्र सरकार उठाउण दी तैयारी कर रही है। खबर है कि गृह मंत्रालय वालों किसानां नूं दिल्ली दे वख-वख हाईवेज तो उठाउण दी तैयारी शुरू हो चुकी है ते रूट मैप भी तैयार कर लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा सरकार नूं प्रदर्शन खत्म करवाउण लई 1 हफ्ते का समा दिता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय वालों हरियाणा सरकार नूं जिम्मेवारी दिती गई है कि कोरोना वायरस के प्रकोप नूं देखते हुए दिल्ली के बॉर्डर खाली करवाए जाण ते प्रदर्शन कर रहे किसानां नाल पहला 1 या 2 फेज की गलबात की जाए। जेकर किसान अपनी जिद ते अड़े रहिंदे ने तां पैरामिलिटरी फोर्स राही बल का प्रयोग करके किसानां नूं जबरन उठाया जाए। मीडिया रिपोर्टां मुताबिक हरियाणा सरकार किसानां नूं हटाउण लई ऑपरेशन क्लीन चलाउण जा रही है। इस ऑपरेशन राही पहलां किसानां नाल तालमेल कीता जावेगा ते समझाया जावेगा। जेकर वो फिर भी प्रदर्शन खत्म नहीं करते तां जबरन उन्हां नूं उठा दिता जावेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ कि देश के कई हिस्सों में चोणां हो रही ने, जिथे वड्डी गिनती में इकट्ठ हो रहे ने ते कोरोना नियमां दीआं रज के धज्जियां उड़ाईयां जा रही ने। पर उत्थे कोरोना का खतरा क्यों नहीं, अते ये अपने आप एक वड्डा सवाल भी है। सवाल है कि किसानां नाल केंद्र सरकार मीटिंग करके खेती कानूनां का कोई हल क्यों नहीं कढ लैंदी। कोरोना का इन्ना ही डर है तो फिर किसानां नाल हमदर्दी करके किसानां दीआं मंगां ते विचार क्यों नहीं किया जाता। किसानां नाल तालमेल बना के आपसी समझ ते भरोसा कायम क्यों नहीं करती सरकार। हालांकि सरकार दे खुफिया तंत्र लगातार सरगर्म ने, रिपोर्टां सरकार नूं लगातार भेज रहे ने। प्रशासन वालों भी टिकरी ते सिंघू बॉर्डर का हवाई सर्वेखण किया गया है, जिस दे आधार ते सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। उधर सिंघू बॉर्डर ते प्रदर्शन कर रहे किसानां दा भी पक्ष सामने आया। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के आगू सतनाम सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया राही
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ 141ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। 11 ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲ ਗਈ ਆ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਕਾਊਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਤਸ਼ਾ ਬਗਾਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕੁੰਭ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਮੇਲੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਮਨਸ਼ਾ ਵਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਡਾਉਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਡਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਸਣੇ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀकांड ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਉਮੀਦ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ 6 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਔਰ ਪੀੜੀ ਉਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। STF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਅਫਸਰ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਲੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਧਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੋ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੂ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋ ਜੂ? ਕਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ
ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿਉਂ? ਵਾਈ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਥ ਆਉਣ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਲਾਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਇਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ? ਚਲੋ ਜੀ, STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲਾਇਆ, ਇਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਜੀ ਵੱਡਾ ਆਕਾ ਤੇ ਉਹ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ। ਉਧਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਰਟ ਦੇ फैसले ਤੇ ਵੀ कुंवर विजय प्रताप ने मीडिया के सवालों का जवाब दिता। सर, आज की मुलाकात आपकी और क्वेश्चन है तो बता दीजिए। सर की अज इस्तीफा सौंपन जा रहे हो राज्यपाल को, जी जानकारी मिल रही थी। और सवाल बताइए। चीफ मिनिस्टर साहब ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। बरगाड़ी ते कोटकपुरा गोलीकांड मामले विच बहुचर्चित नाम कुंवर विजय प्रताप अज लंबे समय तो बाद मीडिया सामने आए। पंजाब अते हरियाणा हाई कोर्ट वल्लों कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट रद्द होने तो बाद उन्हां अपने अहुदे तो अस्तीफा दे दिता सी। हालांकि मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अस्तीफा ना मंजूर कर दिता सी। पर हुण अज कुंवर विजय प्रताप राजपाल नाल मुलाकात लई पहुंचे। राज भवन विच मीडिया नाल गलबात करदियां कुंवर विजय प्रताप ने अपने अस्तीफे बारे भी खुल के चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अस्तीफे लई मना लिया है। यह सुनेहा लैके विजय प्रताप पहुंचे। देखो इस मौके उन्होंने की कुछ कहा। सर, आज की मुलाकात आपकी गवर्नर साहब से। और क्वेश्चन है तो बता दीजिए। सर की अज इस्तीफा सौंपन जा रहे हो राज्यपाल को, जी जानकारी मिल रही थी। और सवाल बताइए। और दोस्तों और कोई सवाल है? सर, एक आपकी जो साहब ने उसको पब्लिकली करने के लिए बार-बार मांग हो रही है, जो आपने जो रिपोर्ट दी है वो पब्लिकली। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो वो रिपोर्ट ऑलरेडी पब्लिक है, क्योंकि चालान के रूप में जो अदालत में दिया जाता है ना, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, वो ऑलरेडी पब्लिक है। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि उसको पब्लिक किया जाए, उनको नॉलेज नहीं है, वो तो ऑलरेडी पब्लिक है। आज जो मैं आया हूँ, हर महीने में आता हूँ और प्राइवेट कैपेसिटी में आया हूँ, और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप अगले महीने आऊँगा तो भी आप लोग आएंगे, लेकिन मुझे भरोसा है कि आप लोग नहीं आएंगे। मैं हर महीने, मेरी बात तो सुनिए, मैं हर महीने मान जो गवर्नर साहब को मिलने आता हूँ, और एक अफसर के रूप में नहीं आता हूँ, अपने मतलब प्राइवेट कैपेसिटी में आता हूँ। आज आप लोग जो आए हैं तो जाहिर है
क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप लोग यहाँ ਕੁਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ पोस्ट पाई है, तुसी मेरे दफ्तर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ। मेरी गल सुनो, जो पोस्ट पाई है ना वो उसके वास्ते जगह है, मेरे दफ्तर आके तुसी पूछ सकते हो, ये जगह नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं स्पष्ट करना चाहूँगा क्योंकि मेरे को ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਆਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੀ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ, ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ तो मैं नौकरी तो बाहर रहते हुए भी मैं पूरी मदद करांगा, पूरा सपोर्ट करांगा। ਸਰ ਬੀਇੰਗ ਆਈਪੀਐਸ ਅਫਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ हो गया जी मेरे बोलो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਣੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਦੱਸ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਲਵਾਰ ਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ। ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, 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 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਏ ਰੱਬਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਾਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੱਢਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 30 ਗੁੰਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਔਰਤ ਦੀ ਅਜਿਹੇ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰੂਪੀ ਸਬੂਤ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਯਕੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, 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 ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਆਏ ਰੱਬਾ, ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾ ਮਾਰੋ ਨਾ ਵੀਰੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਨਾ ਨਾ ਵੀਰੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾ ਵੀਰੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵਾ। ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹਮਲਾ ਉਸ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਸਰ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁੰਡਾ ਨਾਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਮਜੀਠਾ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਾਲ ਗਈ ਸੀਗੀ NRI ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਤੇ ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਤੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਰਫ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। 25 ਤੋਂ 30 ਜਾਣੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ, ਜੋ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਗੜਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ, ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਜਸ਼ਨਦੀਪ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਸਰ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਲਵਾਰ ਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ, ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਥੇ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਓ। ਇੰਨੇ ਗੰਦੇ ਵਰਡ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ, 2008-9 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਤੇ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੇਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਰਨਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਏ, ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਆਏ। ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਨਾ ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਆਪ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਊਂਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟ ਮਾਰਦੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਰ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਦ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਆ, ਜੋ ਡਰਾਮੇ ਉਹ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਗਦਾਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਊਗੀ? ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀਣ ਦਾ ਹੁਣ ਹੱਜ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਤੀ ਆ। ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਵੀ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਊਂਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ ਪੀੜਤ ਆ, 5 ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾ ਨਾਚ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕਿਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਅਰੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕਿਆ, ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ? 3 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਸਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇਸੀ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਟ। ਪੀੜਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਅਤੇ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਡਾ, ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਐਮਐਲਆਰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਐਲਆਰ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਮਐਲਆਰ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਊਗਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਇਨ ਕੇਸ ਐਮਐਲਆਰ ਦੇ ਡਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਬਾਈ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਣਪਛਾਤੇ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਉਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਤਾਜ਼ਤਰੀਨ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।